ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ 317ಡಿ ವಲಯದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಸುಮಸದನ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಲಯನ್ ವೀಣಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಲತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯ ಸಿಂಧು. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಆ ಬಳಿಕ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನ ಲಯನ್ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೌರನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಉತ್ಸಾಹ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜ್ವಲ ಇತಿಹಾಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಲಯನ್ ವಿಮಲಾ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ವೃಂದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಸೆಸ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ವೃಂದಾ ಪ್ರಭು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಲಯನ್ ಕೀರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿ ಲಯನ್ ಕವಿತಾ ಇವರನ್ನ ಲಯನ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೇಡಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಟೀಚಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಏಜ್, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ವೆಲ್. So if anybody wants to exercise in their driving skill, we have an excellent teacher. Coming to our secretary, Lion Kirti Gatti, married to Kashinath Gatti, blessed with a wonderful daughter Nidhima, daughter of Damodar and Anusuya Gatti. Her education is BCom at Besant College. She has a work experience of more than 12 years in DHFC Housing Finance, 2 years at Punjab National Bank, 1 year at IDBI Bank. Presently, she runs her own organization called Nidhima Enterprises. She will be the secretary for the year 25-26. Lions Club of Mangalore Shakti, yet another time taking up the responsibility for this whole financial year 25-26. Vrinda Prabhu, she is a wife of T. Narasimha Prabhu, a very talented daughter of Ramdas Shanai and Sumati Shanai. No wonder she calls Sumati Madam Amma. Education is BCom at Canara College, worked as an accountant, marketing head, commercial officer and has an experience of more than 20 years in the corporate world. Presently, she owns a business of construction, VA Industrial Engineering Solutions. She is the president of the upcoming year. Congratulations. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಲಯನ್ PV ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ PMJF ಇವರನ್ನ ಲಯನ್ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. Lion PMJF PV Anil Kumar, a native of Kasaragod, Kerala, holds a master's degree in commerce with a specialization in finance. He built a successful career at ONGC MRPL, rising to the role of a manager finance before he optly asked for a retirement because he wanted to give and enjoy his time on a leisurely scale. Now settled in Hampankata, Mangalore, with his very devoted and understanding wife Smita and a well-settled son Aditya. Anil actively pursues interests in stock marketing, event management and community service. A passionate cricketer, he has once led ONGC MRPL's cricket team and played a lot of cricket in his earlier days. He has also played against legends like Virat Kohli and Ajinkya Rahane. Wow. A proud Lion since 2016, he has held key roles in the leadership ladder, including the District Cabinet Secretary and the Chief GLT Coordinator. His dedicated service has earned him multiple awards, including the prestigious International President's Leadership Medallion, an alumnus of several elite Lions leadership institutes, and recently has been the only one chosen from the multiple for the
I would like to introduce our installation officer, PMJF PV Anil Kumar. A warm welcome to you, sir. ಆ ಬಳಿಕ ಲಯನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಲಯನ್ PV ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ PMJF ಮಾತನಾಡಿದರು. Ladies and gentlemen, you women are what to tell, you play an incredible role in the society. You hold the society together. Your role is uncomparable. You hold us together morally, with societal values. You inculcate good characters to your children. Whatever the society we live in, its shape, its configuration, it's basically originated, it basically had sprouted from our own houses, where you play a crucial role as mothers or sisters or wives, whatever. Even in my case also, if at all my character is in a certain way, I have tremendous influence of my mother. In India, we boys are always inclined towards the mothers, whereas daughters are always inclined towards the fathers. And I'm also not an exception to that. I'm also not a unique character from that point of view. I always had a great affinity to my mom, and of course she's not there with me here. She's no longer with us. If at all I am in a certain way, if at all I am behaving in a particular way, if at all my character is a certain character, it's purely because of my mother and her influence, the values she has inculcated, rather the values I have imbibed from her nature, from her character. And I'm pretty sure that all you mothers here must be the same type of mothers, teaching values to your children, educating them. You play a crucial role in formulating your kids' character, which ultimately, eventually shapes up the society in which we all live. You play a crucial role in the contemporary world also. We need not go far beyond our country to get examples. When our president, woman Draupadi Murmu, we had past Prime Minister Indira Gandhi, Finance Minister Nirmala Sitharaman, and our Lions district also. We had 3 ladies as our district governors. Kavita Shastri, Lion Kripa Alva, and last year we had Bharati BM. And all of them have performed fabulously well in their role as district governors. In fact, Lion Kavita Shastri and Lion Kripa Alva, both of them are from the same club, Lions Club Mangalore Kaveri. All Ladies Club has produced 2 district governors. That itself shows the enormous potential you all carry in the society to be efficient leaders of such a large service organization of the world. And last year we all have seen Lion Bharati BM as district governor, how she has performed. We all had our own apprehensions when she took over as the governor. But then end of the year, we have seen what she has achieved. Here in front of us, another achiever, immediate past district cabinet secretary. She also had performed fabulously well. Another example for the ladies performing well in various international organizations. As I said, we all had our own apprehensions when Lion Bharati BM took over as the district governor. But then end of the year, she was the best performing district governor in our district. ನಂತರ ಲಯನ್ PV ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. Lions Club Mangalore Shakti, knowing that such membership obligates me to participate in all functions of the club. Do hereby accept membership in Lions Club Mangalore Shakti, knowing that
such membership obligates me to participate in all functions of the club. Good Lion in the coming days. ಪದಗ್ರಹಣದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ವೃಂದಾ ಎನ್ ಪ್ರಭು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಟೀಮಿನ ಮೆಂಬರಿಗೆ ತುಂಬುವುದರದ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಚರಣ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಝೋನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಪಿಡಿಜಿ ಲಯನ್ ಭಾರತಿ ಅವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಗೈದರು. ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸುಮತಿ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದವಳು ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ 4 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಎಳೆ ಕೂಸು ಈಗ ತೂಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೃಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 5 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ 1 ಬರಬೇಕು ನೀವು ಈ ಸರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಉಪಯೋಗ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು 26 ಮೆಂಬರ್ಸು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಲಯನ್ PV ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಲಯನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಚರಣವು ಮತ್ತು ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಹ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೀಷ್ಮರವರ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು 46 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಅದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಯನ್ ವೃಂದಾ ಪ್ರಭು ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲಯನ್ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಯನ್ ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ವರ್ಷವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಲಯನ್ ಚರಣ್ ಆಳ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪೊಲೈಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟ್ರೆಷರರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಲಯನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮತಿಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಗದೆ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಗೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಈಗ 4 months ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಬ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ನಾವು ನಿಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸುಕತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಲಯನ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಗೈದರು. ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸತಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ತಂಡ, ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತಂಡ, ಹೊಸ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಆಳ್ವಾ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಜೇತರು ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಸೋಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂನಿಟಿ,
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಅಶೋಕನಗರದ ಇತಿಹಾಸ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಚರಣ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ಆಗ ಇಡೀ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಟ್ರೆಜರರ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದವರು. ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು, ಝೋನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದರು, ರೀಜನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದರು, ಮುಂದೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅರ್ಧ ಹಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅರ್ಧ ಮುಖದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈ ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುಣ ಅಥವಾ ಹಣ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಲಯನ್ ಸದಾಶಿವ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಶುಭಾಶಂಸನೆಗೈದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ. ನನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪೃಥಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಪುನರಪಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ಅನಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಶೋಕನಗರದ ಹಾಗೂ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಚರಣಾಳ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಬ್ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಲಬ್ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೆರೆದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ವೀಣಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಸ್ಮಿತರವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ BM ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಲಯನ್ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಔತಣಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು.